রাসূলুল্লাহ দ্বিতীয় কালিমা শাহাদাত আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إيمان مجمل آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إيمان مفصل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت دعاء سنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعاء مسورة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم دعاء كنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير
ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق সূরাগুলো কে পড়ে বাবু আসেন পড়ে দাও কে পড়ে দাও সূরা ফাতিহা পড়া أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون পড়া হয়ে গেলে কাশের দোয়া করে দেবেন بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك
أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما ولا أعبد أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما ولا عبدتم أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا بسم حسد الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس صدق الله المولانا জাযাকুমুল্লাহ আপনার প্রত্যেকে ইহকালে পরকালে উত্তম বিনিময় দান করুন। প্রাথমিক স্টেজে এগুলো অন্তত প্রত্যেক মুসলমান ছেলে পুলে আবার বৃদ্ধ বনিতা সকলে পড়া দরকার। আল্লাহ রাজি খুশি হবেন, আল্লাহ নেকি দেবেন,
আল্লাহর মহব্বত হাসিল হবে, এমন জিনিস এগুলো। আল্লাহর নৈকট্য লাভ হবে, প্রিয় বান্দা হবে এগুলো। নিয়মিত আমল করলে এর ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে এগুলো পড়লে। তাই আল্লাহ তার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারাই আমার দান করেছে। মানুষকে আল্লাহ বলো ভালোবেসে পয়দা করেছে। আমার ভালোবেসে ইমানের দৌলত আমাদের দান করেছেন, ভালোবেসে তার নবীর উম্মত আমাদের করেছে। আর নবীর ওসিলায় এই জিনিসগুলো আমার দান। খেলায় নষ্ট করলে তো সময় পাওয়া যাবে না। জীবনের এই কটা দিয়ে, জীবনের এই কটা, আমরা সেই রোজ আজল মানে অনাদিকাল থেকে আল্লাহ আমাদের পয়দা করে রেখেছেন। আত্মাকে, আত্মার জগৎ একটা আছে, সেখানে রেখেছিলেন। যে যেখানে যে সময় যে মায়ের পেটে যে বাপের ঔরসে হবে, যে জমিনে, হাওড়া জেলায় না বর্ধমান, না বীরভূমে, না বিহারে, না পশ্চিমবঙ্গে, না ভারতবর্ষে, না আমেরিকা, না সে আল্লাহ সব ঠিক করে রেখেছেন। কোন সময়, কোন দেশে কাফেরের ঘর হবে, বদ্দিনের ঘর হবে, না মুসলমানের ঘর হবে, সব ঠিক করে রেখেছেন। আবার এই মজলিসের জন্য আল্লাহ ঠিক করে রেখেছেন। আমাদের পরবর্তীকালে যারা আসবে তাদেরও সব ঠিক করে গেছেন। তারা কি খাবে তাও ঠিক করে গেছেন, কোন জমিনের ফসল খাবে ঠিক করে গেছেন। ভাবা যাবে না। কোন জমিনে শোবে সে নিজেও জানে না। दो चीज आदमीरा, বলুন, दो चीज कशद जोर जोर, कसद जोर जोर, दो चीज आदमीरा कशद जोर जोर, कसद जोर जोर, एके आवदाना दिगर खा के गोर, दिगर खा के गोर, दो चीज दो चीज आदमीरा आदमीरा कशद जोर जोर, कसद जोर जोर, एके आवदाना एके आबुदाना दिगर खा के गोर। दिगर खा के गोर। দুটো জিনিস সবসময় মানুষকে নিজের দিকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করছে, টানছে। একটা কি, মানে দানা পানি যার যেখানে আছে সে টানছে, তার খেতে হবে, তার খাইয়ে চাল ভালো, যার যতটুকু কিসমতে আছে। আর একটা গোরের মাটি, আর একটা গোরের আল্লাহ নসিবে রেখেছেন এই মজলিস। এটা রুহানি রুজি। যেমন ভাত পানি আমরা খাই পেট ভরে, কিন্তু পেট আর শরীরটা সব নয়। যেটা বাঁচিয়ে রেখেছে সেটা হলো আত্মা, সেটা হলো সেইটা যে ফলকে উড়ে যাবে, তখন এই চোখ আর দেখবে না, কান আর শুনবে না, মুখ আর বলবে না, পা আর হাঁটবে না, হাত আর ধরবে না। বোঝা যাচ্ছে কথা নাকি? সেইটার খোরাক হলো এই জিনিসগুলো দেওয়া হলো। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। শুধু এইটুকু আল্লাহ পাকের কাছে সমস্ত সারা বিশ্ব এবং এর যা কিছু সম্পদ আছে তার থেকে উৎকৃষ্ট আল্লাহর কাছে। অক্ষয় জিনিস, অপরন্ত জিনিস, আলহামদুলিল্লাহ এমন জিনিস একটা অক্ষয় জিনিস। এর মূল্য আছে, কদর আছে আল্লাহর কাছে। আর এর দুনিয়া যা কিছু কোন আল্লাহ ইরাদা করছে, ইচ্ছা করে বলবে হয়ে যাও, তো এরকম সারা দুনিয়ার 7টা 14টা বিশ্বটা হয়ে যাবে। শুধু কোন শব্দ বলার, আল্লাহ যেটা বলবেন মনে করবেন সেইটা করার জন্য শুধু কোন এই শব্দটা ব্যবহার করবেন, তারপরই সেটা হয়ে যাবে। এত পাওয়ার আল্লাহ। কিন্তু বান্দার জবানের আলহামদুলিল্লাহ মূল্য এর থেকেও অনেক মূল্য আল্লাহর কাছে, অনেক করার তৌফিক দান করো। এর মধ্যে কি আছে? আলহামদুলিল্লাহ অগণিত সম্পদ এই মানুষ ভোগ করছে, তার দেহের জন্য, খাবার জন্য, তার প্রতিবেশীর জন্য, সকলের জন্য যা কিছু সব আসমান জমিন আর যা কিছু সম্পদ আল্লাহ পয়দা করেছে। প্রতিনিয়ত তার দেওয়া দানে বেঁচে আছে। তিনি শক্তি দিলে তবে আমি দেখতে পাচ্ছি, শক্তি দিলে তবে আমি শুনতে পাচ্ছি, শক্তি দিলে আমি কথা বলতে পারছি। আর কেড়ে নিতে কতক্ষণ?
প্রাণ দানের সব। তার জন্যে এইটুকুর প্রয়োজন, তাকে খুশি করার জন্য আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, এইটুকু বলার প্রয়োজন, দিল দিয়ে বলার প্রয়োজন। ও খুব খুশি হয়ে যাবে। তুই যা খেয়েছি, যা করেছি, যা আমি দিয়েছি, বাস আমি খুব খুশি, তুই আলহামদুলিল্লাহ বলেছি। সেই কারণেই শেষ নবী, মহান বিশ্ব নবী, সব নবীগণের শেষে পাঠালেন তাকে। আর সমস্ত নবীগণের জবানে তার প্রচার হয়েছিল। সমস্ত নবীগণ সহিফা এবং কেতাবের চাতে শেষ নবীর প্রচার ছিল, প্রত্যেকেই নবীর কথা। আর তিনি নিখোঁজ জীবন নিয়ে 40 বছর সাধনা করে যে কেতাব পেলেন, সেই কেতাবের প্রথম সূরা আলহামদুলিল্লাহ, গড় শব্দ হলো আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। এর মানেটা কি? যাবতীয় প্রশংসা, যত গুণগান সব ওই আল্লাহর জন্যে, যিনি এই নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক। প্রতিপালক। খুব ব্যাপক মর্ম মাস্টার সাহেব, খুব ব্যাপক, কত গভীর মর্ম। এটা খালেক আছে, সৃষ্টিকারী, মখলুক আছে যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তা আল্লাহ সৃষ্টিকারী, আমরা হলাম মখলুক। বাঘ, ভাল্লুক, কুকুর, বিড়াল, যা কিছু আছে, হাঙর, কুমির, যা কিছু আছে সব, কত প্রাণী, তার ঠিক ঠিকানা নেই, তার ঠিক আয়ত্ত নেই, মাথা খারাপ হয়ে যাবে, এত আছে। আগের বেলা দেখেছিলাম ছেলে, এখন আর নেই সেসব। ছোট খালের পানি যখন শুকিয়ে যেত, একটু ঝর্ণায় পানি যেত, সেখানে ব্যাঙাচি ভর্তি, অনেক ছোট ছোট ব্যাঙের ভাত সব ভর্তি, পানি তুললে এক মুঠো তুললে হাতে। আর তার ক্যাকড়ার বাচ্চা সেও ভর্তি, করা যেত না। এখন আর সব উঠে গেছে, জগৎ উঠে গেছে। ওই রকম নদী সমুদ্রতে এত মাছ আসছে, যারা তুলতেছে, যারা তুলতে ধরলে বুঝতে পারা যাবে কত খালি মাছ, আর খালি কত রকম সব মাছ। আর মাছ, তাদের আহার জোগাড় কে দিচ্ছে, অদ্ভুত কে করছে? হওয়া থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতিটা মখলুকের সব চাহিদা যিনি পূরণ করেন, তিনি হলেন রব। খালেক আলাদা আর রব আলাদা, বুঝেছ? যেমন আমি তুমি হয়েছি, মায়ের পেটে ছিলাম, সেখানেও রব ছিলেন আল্লাহ, হেফাজত করেছেন 9 মাস 10 মাস যতটুকু যার ব্যাপার ছিল থাকা। তার আগে আলমে আরওয়াহ জগতে ছিলাম, সেখান থেকে আল্লাহ সারা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের দেহের মূল অবদান রেখেছিলেন। সেখান থেকে শস্য খাইয়ে বাপের ভিতরে রক্তে বীর্যদান করে সেখানে আমাদের দেহ ছিল। মায়ের উদরে গিয়ে, পেটে গিয়ে সেখানে সেইটা বাষ্ট হয়ে সেখানেই বীর্যের দ্বারা জন্মেছে সে দেহ। এইটা যখন ক্রমান্বয়ে 40 দিন পর পর সেই প্রথমে বীর্যটা রক্ত পিণ্ডে পরিণত হলো, আল্লাহ করলেন এটা। ইন্না খলাকনা নুতফালাত আলাকাতান, কোরআন পাকে আছে, আমি নুতফাকে, বীর্যকে আমি আলাকায় পরিণত করি, রক্ত জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত। সুম্মা মধুগাতান, তারপর আমি তার মদগা তৈরি করি, তারপর মাংসপিণ্ড তৈরি করি, সেই রক্তটুকু ফের আবার নিয়ে মাংসপিণ্ড করি, একটা মাংসের টুকরো হয়ে যায়। বীর্যটা মায়ের 40 দিন থাকার পরে একটা অবস্থা আসে তার, সেটা জমাট বাঁধা রক্ত হয়ে যায়। তারপরে সেই আলাকার পরে মদগা তৈরি হয়, মানে একটা গোষ্ঠীর টুকরো তৈরি হয় 40 দিন পরে। তার 40 দিন পরে তার ভিতরে হাড্ডি আল্লাহ পয়দা করবে, হাড্ডির গোস্ত পরিয়ে দেয়। তার 40 দিন যেতে যেতে শেষে তার ভিতরে আল্লাহ আত্মা দান করেন, এই রুহটা দান। এই রুহুর খোরাক হলো এইগুলো, আত্মার খোরাক হলো যেগুলো এখানে পাওয়া যায়। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, সমস্ত ভগবান আল্লাহ রব্বিল আলামিন, মানে নিখিল বিশ্বের যা কিছু আছে সব